जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा नेक्स्ट पादटी देखिबा। देख समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तने थाए उषा निर्दशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग ओइला पाट मगध बेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राजराणी राति पाहिला। देख अभी आम बुझा। देख समीर समीर कहले कौन एठारे समीर कहले पवन समीर कहले कौन पवन पवन एठारे कौन करुछि संगीत गान करुछि भ्रमर से बारबुला भ्रमरटी वीणा बजाउछि एवं सुरभि सुरभि एठारे कौन करुछि सुरभि नर्तन करुवा नर्तक करुछि कहार निर्देश रे नर्तक करुछि से उषा से प्रभातर निर्देश रे कौन करुछि नर्तन करुछि संगीत पवन गीत गाइबा सहित भ्रमर वीणा बजाउछि एवं सुरभिटी नर्तक बा नर्तन करुछि कहार निर्देश रे उषांकर निर्देश रे कुंभाटर निर्देश रे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कुंभाटुआ कुंभाटुआ कौन करुछि जेतेबेले जोर पाटी रे गोटे श्लोक पठा जाए भाट कहले बड़ पाटी रे स्तव पाठ करुथबा व्यक्ति भाट कहले एठारे कौन स्तव पाठ करुथबा व्यक्ति कुंभाटुआ कहले डाहुक चढ़ई एठारे डाहुक चढ़ई कौन करुछि से कुंभाटुआ पक्षीटी कौन करुछि बा डाहुक चढ़ईटी कौन डाहुक चढ़ईटी बड़ पाटी रे स्तव पाठ करुछि कौन आरंभिला स्तव पाठ जेतेबेले उषांकर निर्देश रे कुंभाटुआ बड़ पाटी रे स्तव पाठ करुछि श्लोक जेतेबेले कौनसी मंगल काम हेले बा कौनसी पूजा पाठ हेले जो भाई भाव जेतेबेले बाहा समय आसिले जेमिति जथा रामस्य मंदधरी जथा से भली भावरे स्तव पाठ करुछि किए कुंभाटुआ एवं कलिंग ओइला पाट मागध बेसे कलिंग एठारे कलिंग कौन हेछि कलिंग बा से कलिंग ओइला भाट आरंभिला स्तव पाठ एवं कुंभाटुआ होई भाट कौन करिछि बड़ पाटी रे स्तव पाठ करिछि कलिंग ओइला पाट मगध बेसे एवं कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला स्तव पाठ कलिंग ओइला पाट मगध बेसे एठारे कौन हेछि जेतेबेले कुंभाटुआ सेई डाहुक चढ़ई बड़ पाटी रे स्तव पाठ करुछि एवं कलिंग कहले एठारे कजल पाती जोर पाटी रे तार बेश को कौन करिछि मेलई देइछि एवं पाट कहले सेई भाट बड़ पाटी रे स्वर बा स्तव पाठ करुछि ललित मधुरे कहिला सेई कजल पाती बड़ पाटी रे तार रावरे कौन करछि तार ललित मधुर स्वर रे सी सती माता सीता को उठेइछि कहिछि एवं राज्य राणी बोली कहिसंती उठ सती एवं सेई सती शिरोमणि माता सीता राज्य राणी जे कि अयोध्यार राजराणी बा अयोध्यार राणी एवं रामंकर हृदयर राणी से सीतांकर उठ सती राज्य राणी बोली संबोधना दे मधुर पाटी रे बा मधुर स्तव पाठ करी उच्चारण करी माता सीता को
ଉଠାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ପ୍ରକୃତି ଉଷାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏଠାରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖ ସମୀର ଯେ କି ପବନ ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବଂ ବାରବୁଲା ଭ୍ରମରଟି ବୀଣା ବଜାଉଛି ଏବଂ ସୁରଭି କ'ଣ କରୁଛି ନର୍ତ୍ତକ କରୁଛି ଏବଂ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଡାହୁକ ଚଢ଼େଇଟି କ'ଣ କରୁଛି ବଡ଼ ପାଟିରେ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛି ଏବଂ କଜଳପାତି ଆସି ପାଟ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସ୍ତବ ପାଠ କରିବା ସେ ପାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ସ୍ତବ ପାଠଟି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ମାଗଧ ବେଶରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସ୍ତୁତି କରୁଛି। କଜଳପାତି କୋଉ ବେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଟ ମଗଧ ବା ମୁଖ୍ୟ ଭାଟ ଭାବରେ ଆସିଛି ଏବଂ ମାତା ସତୀ ଶିରୋମଣୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବାରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସତୀ ଶିରୋମଣୀ ରାତି ପାହିଗଲାଣି ଏବେ ଉଠି ଯାଅ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପଦଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଶ୍ୟାମ ବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି କତି ବହିଲା କିଶୋର ସତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଚ୍ଛୁଳ ମନ୍ତ୍ର ବେଳେ ଜେନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବେଳ। ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିବା ମୁନି ମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ବା ସକାଳ ବା ପ୍ରଭାତ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ମୁନିଗଣମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଉଠି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବେଦ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବେଦ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପରିବେଶକୁ ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ବନକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦର ଧ୍ୱନିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଫଳରେ ସେଇ ବନଟି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନିର ସ୍ୱରରେ। ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଓମ୍ ଶବ୍ଦଟି ଭେଦି ଆମ ଆମ ମୃତ୍ୟୁଭୁବନରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛି କ'ଣ ସେଇ ଓମ୍ ଶବ୍ଦଟି ଗଗନକୁ ଭେଦି ଯାଇଛି ତା ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତ୍ରୁପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ତା ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭେଦ କରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ଅନନ୍ତ କହିଲେ ସେଇ ପାତାଳରେ ଥିବା ସେଇ ଶେଷନାଗ ପାତାଳରେ ଥିବା ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କ ଶ୍ରୁତିକୁ ଯାଇ ଗତି କରିଛି ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି ଆସି କ'ଣ କରିଛି ଗଗନକୁ ଆକାଶକୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭେଦ କରିଛି ତା ସହିତ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି ଏଭଳିକି ଭାବରେ ଅନନ୍ତ ସେଇ ପାତାଳରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ନାଗ ଶେଷ ନାଗର କାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ସେ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି
ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବେଳୁବେଳ ବନ ଉଚ୍ଛୁଳ, ଯାହାବେଳେ ବେଳକୁ ବେଳ ଯେତେ ସକାଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସେତେ ସକାଳ ହେବାରେ ବନଟି ଉଚ୍ଛୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିରେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ବନଟିରେ ଯେତେ ପ୍ରଭାତ ଆସୁଛି, ଯେତେ ସକାଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବେଳେ ଯେହ୍ନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବଳ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବଳ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। କାହାର? ସେଇ ସକାଳର ସେଇ ପ୍ରଭାତର ବଳ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଆମ ଚତୁର୍ଧାମ ସେଇ ସତୀ ସୀତା ଯେଉଁ ଥିବା ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାନ ବା ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାହା ବଳରେ? ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି ବଳରେ, ଯାହା ବଳ ଆସିଯାଉଛି ଉଷାଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେ ବେଦଧ୍ୱନି ସହିତ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁନିମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବେଦଧ୍ୱନିଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଓଁକାର ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ବେଦଧ୍ୱନି। ଯେତେବେଳେ ବେଦ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବେଶ, ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି, ଓଁକାର ଧ୍ୱନିଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭେଦ କରୁଛି, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନାଗ, ସେ ପାତାଳରେ ଥିବା ଅନନ୍ତ ନାଗ ଶ୍ରୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗତି କରି ପାରିଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନି ସ୍ୱର୍ଗ, ପାତାଳ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ବେଦମାନଙ୍କର, ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନି ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବେଳୁବେଳ ବନଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ସେଇ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସତେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି କି ବଳ ବୋଲି ଏଠାରେ ଉଷା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଦ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପଦରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ ବଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହି ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ ତମସା ରହିଛି ନାଇଁ କଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଏଇ ପଦରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସରଞ୍ଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମନକୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଏ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ସେହି ସମୟରେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ବା ସକାଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ସେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କହିଲେ ଯିଏ ଆଜୀବନ ଅବିବାହିତା, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସେ ରହନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁକମ୍ପା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ? ଅନୁକମ୍ପା ନାମକ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାତା ଜାନକୀଙ୍କର ପାଖରେ। ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଉଠ ବୈଦେହୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ
ବୈଦେହୀ ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ବୈଦେହୀ ଉଠ। ଉଷା ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସୁକୁମାର ସୁକମଳ ଦେହରେ। ଆଜି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବା ତୋ ସହ କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। କିଏ? ମାତା ସୀତା ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆସି ବା ତମକୁ ବିଧି ପୂର୍ବକରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ହୋଇ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ। ବୁଝିହେଲା? ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉଷା ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଉଷା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? ସେଇ ଅନୁକମ୍ପା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବଂ ଉଷା ଆସି ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସୁକମଳ ଦେହରେ ଆସି ଆମର ଏଇ ଅଗଣାରେ ବା ଆମର ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତମସା କହିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ତମସା ନଦୀ। ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ରହିଛି ହେ ସତୀ ହେ ବୈଦେହୀ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବା ତୁମକୁ କଳରେ ଟିକେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କଳରେ ଧରି ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅନେଇ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଥାଏ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତମସା ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ତମସା ନଦୀ କ'ଣ କରିବ? ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବ ଏବଂ ସେ ଟିକେ ସୁଖ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ବା ସୁଖ ପାଇବ। ଏଥିରୁ ଦେଖ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଛି? ସେହି ସମୟରେ ଉଷା ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ନାମକ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବୈଦେହୀ ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ହେ ସୀତା ତମେ ଏବେ ଉଠିଯାଅ। ଉଷା ବା ସକାଳ ବା ପ୍ରଭାତ ତାଙ୍କର ସୁକୁମାର ଦେହରେ ସୁକମଳ ଦେହରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ତୁମକୁ ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଧି ଅନୁସାରେ ବିଧି ବା ଉପଚାରରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ତା ସହିତ ତମସା ନଦୀ ସେ ତମସା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନେଇ ରହିଛି ଯେ ତମେ କେତେବେଳେ ଯିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଟିକେ କୋଳ କରି ସେ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ। ଏଠାରେ କବିବର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର ପାଦଟି କ'ଣ ଦେଖିବା? ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମ ମୂରତି ଶକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଓସାର ପଦ ସବିନୟରେ। ଦେଖ ସେଇ ସମୟରେ ନନ୍ଦିନୀ କିଏ? ନନ୍ଦିନୀ ପଦ୍ମ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମ ମୂରତି। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମିର
ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି। ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମିନୀ କହିଲେ ଏଠାରେ ପଦ୍ମ ପତ୍ରର କଅଁଳିଆ ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଶିଶିର ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଖର ରଶ୍ମି ଆସି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଖର ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ଖରାର ଟାଣ ଖରା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇ ପଦ୍ମିନୀର ଶିଶିରରେ ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ କାକର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ବିନ୍ଦୁ କାକର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି ଖର ରଶ୍ମି ବା ଟାଣ ଖରା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୁଝିଲା ଚକଚକ କରାଯାଉଛି ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ବୀର ରାମ ମୂରତି ସେଭଳି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେମିତି ଭାସି ଉଠେ ଚକଚକ କରି ଉଠେ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୀରବର ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଶୋକ କହିଲେ ଦୁଃଖରେ ବୁଝିଲା ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତରେ ସେଇ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସେଇ ସୀତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଫଳକେ କରି ଚିତ୍ରିତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫଳକରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ରାମ ମୂରତିକୁ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ଫଳକ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ରୂପରେ ନେଇ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ ସେଇ ଜାନକୀ କ'ଣ ଆସନରୁ ଜାନକୀ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ସେଇ ଆସନରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ପୟରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନମିଛନ୍ତି ବା ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତା ନମସ୍କାର କରିବା ସହିତ ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଉଷାର ସେଇ ସକାଳର ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବିନୟ ହୃଦନୟନରେ ଏବଂ ସବିନୟ ହୃଦୟରେ ନୟନରେ ଉଷାର ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଦରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖର ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦୟ ବା ପଦ୍ମିନୀ ସେ ପଦ୍ମ ପତ୍ରର ପାଖୁଡ଼ା ମାନଙ୍କରେ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଖର ରଶ୍ମି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ସତୀ ସୀତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୃଦୟରେ ବା ଚିତ୍ତରେ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଫଳକରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆସନରୁ ବା ତାଙ୍କ ସେ ଆସନରୁ ତାଙ୍କ ଶୟନରୁ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ନମି ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ପୟରେ ସେଇ ତପସ୍ୱିନୀ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ପୟରେ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ସବିନୟରେ ସହୃଦୟରେ ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି କାହାର ଉଷାର ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସାରିଦେବା ମୋର ଆଶା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ଯଦି ନ ବୁଝିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇଦେବ ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ।